لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں پر فیصلہ۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے 72 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے کالعدم قرار دے دیے۔ جسٹس شاہد کریم نے کمالیہ کے ریاستیان اور دیگر کے استعفے منظور کرنے کا اسپیکر کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ فیصل آباد سے رضا نصر اللہ گمن، شیخ خرم شہزاد، فیض اللہ کموکا شامل۔ عدالت نے اسپیکر کو درخواست سن کر اثر نو فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا جائزہ۔ ملزموں کی نشاندہی کے لیے نقد انعامات کی منظوری۔ حساس ادارے کے دفتر پر حملے میں ملوث ملزمان کی سہولت کاری پر اظہار تشویش۔ دہشت گردوں کو غیر معمولی سہولت کاری پہنچانے پر ایک جج کے خلاف آفیشل ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ۔ حساس اداروں کے دفاتر اور تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا معاملہ۔ آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 کے تحت کارروائی ہوگی۔ سزاؤں کی حتمی منظوری آرمی چیف دیں گے۔ سابق صدر بار کیسر نذیر شاہی کہتے ہیں جرم اور سزا کی نوعیت کے مطابق اپیل کا حق ہوگا۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی فیصل آباد کا مالی خسارہ بڑھنے لگا۔ اشتہارات سے ریکوری نہ ہوئی تو پارکوں میں جھولے لگانے کی نوبت آ گئی۔ پارکس میں جھولے لگانے کے ٹھیکے جاری۔ کلیم شہید پارک میں جھولے لگا دیے گئے۔ پیپسی کمپنی پی ایچ اے کی سب سے بڑی ڈیفالٹر، 17 کروڑ روپے واجب الادا۔ پی ایچ اے نے سوشل میڈیا پر کمپنی کے نادہندہ ہونے کا اشتہار لگا دیا۔ جوڈیشل کمپلیکسز کمالیہ اور ججز کی رہائش گاہوں کی تعمیر نو کے لیے 31 کروڑ 17 لاکھ کا منصوبہ۔ کورٹس بلاک، وکلا چیمبرز، بار ہال، بخشی خانوں کی تعمیر ہوگی۔ محکمہ بلڈنگ کا تخمینہ چیف انجینئر کو ارسال۔ چنیوٹ میں سرکاری اسکولوں میں سالانہ اسکیموں کے تحت دوسرے فیز میں 2.5 کروڑ روپے جاری۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ محمد سعید کہتے ہیں بجٹ سے 15 پرائمری، ایلیمنٹری اور ہائی اسکول میں ترقیاں کام ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جھنگ میں آنکھوں کے لینز نایاب، مریض پرائیویٹ لینز خریدنے پر مجبور۔ ڈی ایچ کیو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آگ بجھانے والے آلات زائد المیعاد نکلے۔ اسپتال انتظامیہ سلنڈر ہی تبدیل نہ کر سکی۔ فیصل آباد ماسٹر پلان، قومی خزانے کو 200 ارب کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ اینٹی کرپشن کا سابق ڈی جی ایف ڈی اے اور سابق چیئرمین ایف ڈی اے میاں وارث عزیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ماسٹر پلان میں 81,000 ایکڑ زرعی رقبے کو کمرشل اور گرین ایریاز کو براؤن میں تبدیل کیا گیا۔ قومی خزانے سے اربوں وصول کرنے والے سرکاری ملازمین انکم ٹیکس ریٹرن سے قاصر۔ فیسکو کے 5,000 ملازمین نان فائلرز، ایف پی آر متعلقہ افسران اور ملازمین سے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں ناکام۔ فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف متحرک۔ ایک ماہ میں ڈیفالٹرز کی 7,000 سے زائد جائیدادیں سیل، 4.5 کروڑ روپے ریکور کر لیے۔ سیاسی عدم استحکام، ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے دسمبر کے ریفنڈز کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ بڑھتی مہنگائی پر تاجر تنظیموں نے سر جوڑ لیے۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں ہو کا عالم، تاجر گاہکوں کے منتظر ہیں۔ چیمبر آف کامرس کے نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد کہتے ہیں مہنگائی نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگے پیٹرول کے نام پر کرایہ بڑھانے والے کم کرنا بھول گئے۔ بوانا میں ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہ کیے۔ مسافر کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ کیا، کرایہ اب بھی وہی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ خوراک کے لیے گندم کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ گندم کی 25 من سے زائد ذخیرہ اندوزی پر چھاپے۔ انتظامیہ نے نمبرداروں کی خدمات حاصل کر لیں۔ محکمہ ریونیو سٹاف کاشتکاروں کا ریکارڈ فراہم کرے گا۔ چنیوٹ میں محکمہ خوراک کے گوداموں سے گندم چوری کا انکشاف۔ حساس ادارے نے سورس رپورٹ میں گوداموں کی 4 دیواری اور سیکیورٹی نہ ہونے پر گندم چوری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
जंग में गोजरा रोड का वाहिद फॉरेस्ट पार्क उजड़ गया, घास सूखने लगी, झूले भी टूट गए, सफाई का इंतजाम, ना ही कोई फूल बूटे लगाए जा सके। चीफ इंजीनियर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के इंजीनियर्स का जंग शहर का दौरा, रोड टूट फूट का शिकार, सीवरेज मसाइल के अंबार, पार्क्स का बुरा हाल, खेल के मैदानों की खस्ता हाली, चीफ इंजीनियर और दीगर ने मसाइल का मुशाहिदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल आरिफ कुरैशी को तब्दील करके तहसील जंड तायुनात कर दिया गया। मोहम्मद इरफान को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया अनम फातिमा को फतह जंग तायुनात कर दिया गया। फेस्को जंग और टोबर टेक्सिंग में एसडीओस की तायुनातियां न हो सकी, जूनियर स्टाफ बतौर एसडीओ काम करने लगा। फेस्को जंग सर्कल में 15 एसडीओस की सीटें खाली, मंजूरशुदा सीटों की तादाद 29 है। साइलिन की सहूलत के लिए पंजाब राज्य रिकॉर्ड सेंटर ने वेब पोर्टल मुतारिफ करा दिया। करप्शन का खात्मा और सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, सार्फिन खुद से भी ई रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पीएचएमए के साबिक चेयरमैन काशिफ जिया पाकिस्तान बिजनेस फोरम फैसलाबाद के सदर मुकर्रर, नोटिफिकेशन भी जारी, कहते हैं कारोबारी हजरात के लिए खदमात सर अंजाम दूंगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा से जिले अंजुमन ताजरान के वफ्द की मुलाकात, ताजिरों ने मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम ताजिर नुमाइंदगान के जायज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। कमिश्नर सिल्वर सईद की जेर सदारत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के माली अमूर का जायजा इजलास, 4 साल से तरक्की के मुंतजिर 8 मुलाजमीन की तरक्की के अहकामात जारी। कमिश्नर ने कहा, किसी मुलाजिम की तरक्की को बिला जवाब नहीं रोका जाएगा। सेक्रेटरी ऑपरेशंस मॉनिटरिंग यूनिट पंजाब शाहिद नदीम का टीएचक्यू गोजरा का दौरा, मरीजों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया, बेहतरीन इंतजामात पर अस्पताल इंतजामिया को भी सराहा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का जनरल हॉस्पिटल हसीब शहीद कॉलोनी का दौरा, मरीजों की सहूलियात के लिए 1000 बेड जल्द फआल करने की नवीद सुना दी। सीईओ हेल्थ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को फौरी इकदामात की हिदायत। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जेर एहतमाम बानी और कायद सुन्नी तहरीक हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 22वें उर्स की तकरीब डिविजनल पब्लिक सेक्रेटरीट अमीनपुर बाजार में इनेकाद, सदारत प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। बोले, मौलाना सलीम कादरी ने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए जिद्दोजहद की। फैसलाबाद में कायदोबानी सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद का उर्स, जिला सदर सुन्नी तहरीक मोहम्मद अली कादरी की खसूसी शिरकत, इलामा मुश्ताक, हाफिज कासिम कारी, एहसानुल्लाह नाइमी, इलामा गुलाम जिलानी रिजवी और दीगर की शिरकत। ट्रांसजेंडर एजुकेशन प्रोग्राम सीईओ एजुकेशन काशिफ जिया की सरबराही में इंटरव्यूज शुरू, 25 ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की क्लास के लिए 2 टीचर्स रखी गई। मुंतखब टीचर्स को 30,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। जीसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में इंटरनेशनल ब्रेन एंड बायोमेडिसिन कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी के डीन और प्रोफेसर्स की शिरकत। दूसरे रोज कामयाब तलबा और तालिबात में शील्ड तकसीम किए गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोड़ियांवाला झंग को मॉडल स्कूल बना दिया गया। फलाही तंजीम मुस्लिम एड की जानिब से तलबा के लिए यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्टेशनरी और बेंचेस फराहम। स्कूल की तज़ीन और आराइश का काम भी मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में कतर चैरिटी से नुमान गिलानी और मुस्लिम एड से नाजनीन शरीक हुई। फैसलाबाद में खसूसी बच्चों के इदारे तंसीबुल निसान की सालाना तकरीब, डिविजनल डायरेक्टर मुजम्मिल याद, डिप्टी डायरेक्टर आमिना आलम की शिरकत। बच्चों ने टैबलोज पेश किए, पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम। फैसलाबाद के लासाल स्कूल के जेर एहतमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप, जिला भर से 60 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। बच्चे कहते हैं स्कूलों में मार्शल आर्ट्स होने चाहिए। अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। और एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में साइंस सिंपोजियम, तलबा ने हाइड्रोलिक प्रेशर, निजाम शमसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
روبوٹ سمیت 12 موضوعات پر ماڈل پیش کیے۔ اساتذہ اور والدین نے بچوں کے کام کو سراہا۔